नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर स्कूल पिलांक पई बड़ खुशी खबर एणिकी आउ देबाको पड़िबोनी बस भड़ा। राज्य रे स्कूल पिलांक पई आरंभ होबो मागणा बस सेवा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजनार पिलांको मागणा बस सेवा जोगाई दिया जिवो। स्कूल और गणशिक्षा विभागर प्रस्ताव को राज्य सरकार को अनुमोदन प्रदान करिसंते। एने परिवहन विभाग पक्षरु व्यक्त प्रकाश पाइछि। ड्रप आउट ह्रास करबाको आरंभ होबो मागणा बस सेवा। उभय एसी और नॉन एसी बस रे एही सेवा लागू होबो। बस रे यात्रा बेले यूनिफॉर्म रे रहिबा सह आई कार्ड पकाइले छात्र छात्री वर्तमान आरटीसी बस रूट और टाइमिंग रे संशोधन करिवो। संशोधित रूट रे सर्वाधिक स्कूल थिबा रास्ता को शामिल करा जिवो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 7टी विभागर 10 प्रस्ताव को कैबिनेट मोहर आरंभ होबो। ऐतिह्य ग्राम योजना 7टी विभागर 10टी बड़ प्रस्ताव रे बाजिला कैबिनेट रो मोहर आरंभ होबो। ऐतिह्य ग्राम योजना बड़ पुत्रंक गां ऐतिह्य ग्राम योजना रे अंतर्भुक्त करा जिवो। प्रथम पर्याय 26 बड़ पुत्रंक गां शामिल होबो। प्रति बड़ पुत्रंक गां रो विकास पई खर्च होबो 15 कोटी। मोट 345 कोटी टंका खर्च होबो। ए खर्च रे संग्रहालय पाठागार और प्रतिमूर्ति इत्यादि करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार पाई आवेदन आरंभ शेष तारीख। राज्यर समस्त सरकारी तथा सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकर छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री शिक्षक तथा शिक्षा व्यवस्था सहित जड़ित समस्त व्यक्ति विशेषों को सम्मानित करिबा राज्य सरकार। परिक्षेप मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार 2025-26 पाई 24 तारीख बुधवार ठारू आवेदन आरंभ होइछि। मोट 12टी विभाग लागे आवेदन प्रक्रिया जनवरी 10 जाए चलिबो। पुरस्कार पाई स्वतंत्र वेबसाइट रे आवेदन करि परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर स्मार्ट मीटर पाई अंटा भिड़िले मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजनार प्रथम पर्याय मोहर। राज्य रे 100% स्मार्ट मीटर व्यवस्था कार्यकर एवं मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजना स्मार्ट मीटर संयोगर प्रथम पर्याय प्रस्ताव को आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करिसंते। कैबिनेट निष्पत्ति संपर्क रे शक्ति विभाग पक्षरु कहा जायछि जे नुआ करी लागिबाको थिबा स्मार्ट मीटर पाई उपभोक्ता को कोनोसी अतिरिक्त मीटर भड़ा देबाको पड़िबो नै। केवल सेतिक नुहे खुचुरा जोगाण टारिफ बा सेमानकर विद्युत बिल शुल्क ऊपर यह कोनोसी प्रभाव पकाइबो नै। राज्य रे 2 किलोवाट पर्यंत विद्युत व्यवहार करुवा 87% उपभोक्ता एही योजना द्वारा उपकृत हेबे। राज्यर समस्त 4टी जाक विद्युत वितरण कंपनी निज निजर लाइसेंस प्राप्त अंचल रे यहाको कार्यकारी करिवे बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर रत्न भंडार को नै बड़ बयान देला आईन मंत्री 5 ରୁ 6 मास भितरे रत्न भंडार गणति मणति को नै बड़ बयान दैछन्ते आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहते खूब शीघ्र रत्न भंडार गणति मणति प्रक्रिया आरंभ होबो। एही प्रक्रिया 5 ରୁ 6 मास भितर सरिबो। एने श्रीमंदिर प्रशासन को जणाई दिया जायछि। एहा पूर्व प्रथमे हाई लेवल कमिटी बैठक बसिबो। एहा परे मैनेजिंग कमिटी को एही प्रसंग आसीबो। अनुमोदन परे केबटो गणति मणति सरकार को जणाई दिया जिवो बोली मंत्री सूचना दैछन्ते बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सबुद्रा योजना तृतीय किस्त 16,241 हिताधिकारी कमिले। नुआ सरकार आसीबा परे महिला को सशक्त करबा पई आरंभ होइছে सुभद्रा योजना। वर्षकर 5,000 लेखाय 2टी किस्त सरकार आसीबा 1.5 वर्ष होइतबार तृतीय किस्त भी दिया सरिछि। तृतीय किस्त रे नगरंगपुर जिल्ला रे 15,000 हिताधिकारी महिला कमितिबा सूचना मिलिछि। जिल्ला रे प्रथम पर्याय 3,26,202 टी आवेदन पत्र आसीतबा बेले जांच रे 22,323 टी आवेदन खारज करा जायतिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कटिया को ने राजस्व मंत्री को बड़ बयान कहले प्रवेश कले। कटिया को प्रवेश ने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी बड़ बयान दैछन्ते। जदि आंध्र अधिकारी ओडिसा रे प्रवेश करन्ते ताले बंद हेबे एपरि चेतावनी देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। कटिया को ने उच्च स्तरीय बैठक होइतिला। कटिया को आंध्र रो अबाध प्रवेश होउतबा बेले आज एपरि चेतावनी दैछन्ते राजस्व मंत्री। आंध्र रो लोक कटिया को बुलिबा को आसी पारिबे किंतु कटियावासी को प्रलोभित कले कि लिफलेट बांटिले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। ओडिसा कटियार मां आंध्र होउची माउसी। मां बंचितबा पर्यंत माउसी रो आवश्यक नाही। आम सरकार पई भुवनेश्वर जति गुरुत्वपूर्ण कटिया सेतिकी गुरुत्वपूर्ण। विकसित कटिया निर्माण पई सब प्रकार व्यवस्था करा जाउची बोले कहिसंते राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर चांदबाली लज्जा अनुकंपा राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। भद्रक जिला चांदबाली रे नाबालिकन को दुष्कर्म पर हत्या घटना वर्तमान सारा राज्य रे चंचल सृष्टि करिछि। एने उत्तेजना देखा देइतिबा बेले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोले कहितिले। वर्तमान मुख्यमंत्री ए घटना को नै अनुकंपा राशि घोषणा करिसंते।
କରିଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ରାଶି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସହରରେ ଗଳିବ 100 ଆମ ବସ୍ 8ଟି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ, ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି। ସହରରେ ଗଳିବ 100 ନୂଆ ବସ୍। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନୂଆ ବସ୍ ଚାଲିବ। ନୂଆ ବସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ 8ଟି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ନୂଆ ଆମ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋପାଳପୁର, ଛତରପୁର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଆକ୍ସା, ହିଞ୍ଚିଳି, ଦିଗପଣ୍ଡି, ଚିକିଟି ଓ ସୋନାପୁରକୁ ଗଳିବ ବସ୍। କ୍ରୁଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ବସ୍ କିଣାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50ଟି ବସ୍ ଆସିବା। ବସ୍ ରହଣି ଲାଗି ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କିଛି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 150 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 150 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପର ହାସା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 428ଟି ନୂତନ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 419ଟି ପୁରୁଣା ଏବଂ 2ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହବ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହବ୍। ଫାର୍ମା ଓ ଡିଫେନ୍ସ ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ 8ଟି ଫାର୍ମା ଓ ଡିଫେନ୍ସର 27ଟି ବୈଠକ ହୋଇଛି। 38 ନିବେଶକଙ୍କ ସହ 1-to-1 ସହ 73ଟି ବୈଠକ ହୋଇଛି। 13ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହ 27,650 କୋଟି ନିବେଶ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା 15,905 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। 67,781 କୋଟି ନିବେଶ ସହ 56,000 ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ କୋଲକାତାରେ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାର ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଜାନୁଆରୀ 10 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବୈଠକ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୋକେନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 7 ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କଟକ, ବରପୁର, ବୁର୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ବାରିପଦ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରର ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ରାମଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ କଟକ SCBC ମେଡିକାଲରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 17 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିରୁ 12ଟି ମହଲା କେବଳ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଯାହା SCBC ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ବାକି ମହଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆନାଟୋମି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଫାର୍ମାସି କଲେଜ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମହିଳାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ ଅନୁଗର୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲ ବ୍ୟକ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ଅନୁଗର୍ଗଙ୍କ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ PK ଜେନା ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସେତେଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନଥିଲା। 1991 ବ୍ୟାଚର ଅନୁଗର୍ଗ ଏବେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଥିଲେ। ଅନୁଗର୍ଗକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କରାଯିବା ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଆଉ ମିଳୁନି ଚାନ୍ଦା ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସତ୍ୟ ପାଠରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ ତଥ୍ୟ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ
पर बिजेडी को आउ चांदा डोनेशन मिलुना क्षमतारू जीवा पर बिजेडी को आउ चांदा देवाक कहीं आग्रह देखाउना 2024-25 आर्थिक वर्ष बिजेडी को 60 कोटी टंका मिलता है गत साधारण निर्वाचन समय ही मिलता है। बिजेडी को चांदा मिलवा एक प्रकार बंद होगा लगिला निर्वाचन कमिशन निकट में विभिन्न राजनैतिक दल पक्ष दाखल कर दलर आय संपर्कित सत्यपाठर यह जना पड़ी खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर सरकार को बड़ घोषणा प्रति ब्लॉक रे खलिब ओडिशा रे उच्च शिक्षार विकास को ने ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट 2036 और 2047 रे चारिटी प्रमुख मानदंड को स्थानित करा जायछि। उच्च शिक्षा क्षेत्र में 2036 सुधा 50% और 2047 सुधा 60% सामग्रिक शिक्षा अनुपात को सुनिश्चित करा जिवो। शिक्षानुष्ठान गुड़िक लिंगगत समानता और पछुआ वर्ग आसुवा छात्र छात्री अंतर्भुक्तिकरण उपर प्राधान्य दियाजिवो। स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्री अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि होबो। प्रति ब्लॉक रे 2टी उच्च शिक्षानुष्ठान कॉलेज एवं प्रति जिले में अत्यंत गोटे वैषयिक गवेषणा भित्तिक विश्वविद्यालय स्थापन होबो। राज्यर 2टी शिक्षानुष्ठान को विश्वर श्रेष्ठ 500 शिक्षानुष्ठान मध्य स्थानित करने को लक्ष्य रखा जायछि उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर शीत मध्य आसुची लघुचाप नवा वर्ष हेब घनीभूत। आसंता डिसेम्बर 31 तारिख बेलक दक्षिण बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही जहाँ परवर्ती समय लघुचाप परिणत हो पारे। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालन सूचना अनुसार जनवरी 3 तारिख बेलक यार दक्षिण में विषुव रेखा निकट में अन्य एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना थिबारु बंगोपसागर संभाव्य लघुचाप विशेष घनीभूत हो न पारे। सिस्टम सप्ताह पर्यंत दक्षिण बंगोपसागर स्थिर रहिबार संभावना अच्छी। यार घनीभूत होवार तीव्रता बा गतिपथ विषय वर्तमान ठारू आकलन करबा संभव नुहे। यह पूर्व इंडोनेशिया किंवा पश्चिम श्रीलंका आड़कू जाईपारे। तेबे एबे ठारू एही लघुचाप को नहीं विचलित होबार कौनसी आवश्यकता नहीं बोली प्रोफेसर पशुपालन परामर्श देइछन्ते बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर परिवहन मंत्री को बड़ सूचना मासे बढ़िला पीयूसीसी अवधि। गाड़ी चालकों को बड़ आश्वस्ति गाड़ी वैध कागज पत्र कराइबा पई बढ़िला समय आउ मासे समय अवधि रखिछन्ते सरकार। मासक भितर समस्त प्रकार कागज पत्र काम सारिबा को निर्देश। फेब्रुआरी 1 पर्यंत बढ़िला समय एने सूचना देले परिवहन मंत्री विभूति जेना। एही अवधि मध्य आरसी फिटनेस पीयूसी बीमा आदि कराइ नियंतु। पूर्व जनवरी 1 रु कड़ाकड़ी भाव पेट्रोल पंप रे गाड़ी प्रदूषण जांच हेबार नियम थिला। नियम अनुसार नवा वर्ष प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिले मिलिबनी पेट्रोल के डीजल। पेट्रोल डीजल संघ तैल कंपानी अधिकारी और परिवहन विभाग अधिकारी सह परिवहन कमिशनर बैठक रही निष्पत्ति होइतिला। जनवरी 1 रु सड़क सप्ताह मास आरंभ होतबा बेले नियम को कड़ाकड़ी करा जिबा बोली मध्य निष्पत्ति होइतिला। किंतु साधारण लोकंक सुविधा को दृष्टि रखी यार अवधि बढ़ाइछन्ते सरकार बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर श्री जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा को मानुन इस्कन विदेश में करुछि अदिनिया रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा को मानुन इस्कन विदेश में करुछि अदिनिया रथ यात्रा। प्रवासी भारतीय माने चांदा आदाय करे एतेपा इस्कन को प्रोत्साहित करुछन्ते। इस्कनर मनमानी को ने खबर प्रकाश करिछन्ते गजपति महाराजा। सेपटे राज्य सरकार को परामर्श क्रमे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु पदक्षेप नियाजिबो बोले कहिछन्ते श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। इस्कनर अदिनिया रथ यात्रा को ने पुणी थरे खबर प्रकाश करने सह समालोचना करिछन्ते गजपति महाराजा देव सिंह देव। एबे आचार्य और भक्त माने मत देवार समय आसीछि। जदि आचार्य और भक्त माने चुप रहिबे तेबे इस्कन मन इच्छा अदिनिया रथ यात्रा करिवो। इस्कनर एभली निष्पत्ति को आमे मानिबु नाही बोली कहिछन्ते गजपति महाराजा बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बारिपदा रे निर्माण हबो विमान बंदर पर अत्याधुनिक अटल बस स्टैंड। मयूरभंज जिलार बारिपदा शहर में विमान बंदर भली सुविधा संपन्न एक संयोजित अटल बस स्टैंड निर्माण करा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्वाधीन सरकार को मुहूर्त काकी प्रकल्प संपर्क नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देइछन्ते। प्राय 5 एकर जमीन निर्माण होबाकु थिबा एही टर्मिनाल उत्तर ओडिशार एक प्रमुख परिवहन हब भाव उभा हबो। एठारे विश्राम गृह परिष्कार शौचालय फूड कोर्ट रिटेल आउटलेट एवं दिव्यांगों पर स्वतंत्र व्यवस्था सीसीटीवी वाईफाई डिजिटल सूचना प्रणाली एवं मोबाइल चार्जिंग पॉइंट सौर आलोक वर्षा जल संरक्षण एवं सबुज बलय सृष्टि उपर गुरुत्व दियाजिबो बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर चिंताजनक स्थिति दिल्ली को टपिला बालेश्वर देशर सबुठार अधिक प्रदूषित शहर। गत किछि दिन पूर्व जातीय राजधानी दिल्लीर प्रदूषण चिंताजनक थिला। स्थिति संगीन होइतबा बेले स्कूल मध्य बंद रखा जायतिला। यार भीतर ओडिशार प्रदूषण को नहीं एपर एक रिपोर्ट सामना को आसीछि जाकि चिंता को द्विगुणित करिछि। प्रदूषण रे ओडिशार किछि शहर वर्तमान जातीय राजधानी दिल्ली को टपि जायछि। ओडिशार बालेश्वर शहर आज सबुठार अधिक प्रदूषित शहर भाव परिगणित होइछि। एटारे AQI 336 रहिछि। द्वितीय स्थान रे तालचेर रहितबा बेले तृतीय स्थान रहिछि बारिपदा। तालचेर रे AQI
324 ରହିଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାର AQI 304 ରହିଛି। ଏହି ତିନିଟି ସହରରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାଜଧାନୀକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ NCR ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ 12,015 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5A ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ନୂତନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5A କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 13ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଏଥିରେ 12,015 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 24 ନୂଆ NSC, 5 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ। 24 ନୂଆ NSC ଓ 5 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେଇ ସୋମବାର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 14 ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ନୂଆ NSC ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାଲିକା। ସେହିପରି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର 5 ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। NSC ତାଲିକାରେ ପାଲଲହଡ଼ା, ଶିମୁଳିଆ, ସହେଲା, ତିହିଡି, ଧୁଷୁରୀ, ସାଲେପୁର, ବଡମା, ନରସିଂହପୁର, ଗଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ପାତ୍ରପୁର, ନଲା, ଜୟପାଟନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଟାଙ୍ଗୀ, ବରିଗମା, ବେତନଟି, ଭାଙ୍ଗିରି ପୋଷି, ଚିତୋଡା, କପିପଦା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବିଷମ କଟକ, ବାମରା, ରେଙ୍ଗାଲି, ଭୀମରାଜପୁର ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଲିକାରେ ବୌଦ୍ଧଗଡ଼, ଭଞ୍ଜନଗର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ପଲସରା, କରଞ୍ଜିଆ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି 4,38,890 ଜଣ ମହିଳା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ 1,03,65,941 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1,01,92,724 ଜଣ ମହିଳା ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମନା। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ STF ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର PUCC ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଏହି ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢିଲା ଦରମା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଢିଲା SOG ଯବାନ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା। ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ ଗ୍ରୁପ SOG ଯବାନ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିସ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବରରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବ ଭତ୍ତା। ନକ୍ସଲ ଦମନ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ SOG ଅଫିସର ମାନେ ମାସିକ ସର୍ବାଧିକ 25,000 ଟଙ୍କା, ସୁବେଦାର ଓ ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର ମାନେ 24,000, ହାବିଲଦାର 20,000, କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ସିପାହୀ ମାନେ ମାସକୁ 16,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବିସି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏନେଇ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି ସେନେ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଯାବତ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 17,50,000 କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 19,68,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 58 ଲକ୍ଷ ଏକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ 61.67 ଲକ୍ଷ ଏକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏଯାବତ ଟୋକେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 4,07,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9,41,000 ଟୋକେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି। ଓଡ଼ିଆ କମେଡିଆନ ତଥା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ମିଛ କେସରେ ଫସାଇବାକୁ ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବାଲିହନ୍ତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୁଲୁଆ। ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୁଲୁଆ। ଗୁଲୁଆ କହିଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ହେବ ଖାଇପାରୁନି, ଲୁଚିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଉଛି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଗୁଲୁଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କ କିଛି ଇନଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ବର୍ଷା ଜଣେ ମହାନ କଳାକାରଙ୍କ କଳାକାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିଠି। SCBC କୁ OBC ରେ ସାମିଲ କର। ଓଡ଼ିଶାର 108ଟି SCBC କୁ ସମୁଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର
ओबीसी तालिकार सामिल करने को चिठी। केंद्र सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को चिठी लिखि व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने को अनुरोध कले धर्मेंद्र प्रधान। यह संप्रदाय गुड़िक ओडिशा सरकार द्वारा राज्य एससीबीसी तालिकार मान्यता पाइथिले मध्य केंद्रीय तालिकार स्थान पाई नांती। केंद्र सरकार को चाकरी शिक्षानुष्ठान रे नामलेखा तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनार सुविधा पाइबारु सेमाने वंचित होउचंते। केंद्रीय तालिकार एही समुदायर जाति उपजाति वर्गर लोक मानक अंतर्भुक्त करागले सेमानकर आर्थिक और शिक्षागत अभिवृद्धि रे सहायक होबो। गतकाली ए संक्रांତରେ मध्य ओडिशार मुख्यमंत्री को चिठी लिखि ओडिशा राज्य पछुआ वर्ग आयोगर तुरंत पुनर्गठन पई मुख्यमंत्री को अनुरोध करथिले बोली खबर मिली। आजिर परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। मोहन सरकार को अमल में पछाई गला ओडिशा बेकारी वृद्धि बिजेडी सांघातिक अभियोग। ओडिशा रे शासन करुवा भाजपा सरकार को अर्थनैतिक विफलता प्रसंग घेरी विरोध बिजु जनता दल बिजेडी राज्यर अभिवृद्धि हार कमिबा सह बेकारी समस्या उत्तुक्त रूप धारण करुवा दल अभियोग करिछि। डबल इंजिन सरकार आसिले डबल विकास होबो बोली स्लोगान दिया जायतिला, मात्र वास्तव राज्यर जीएसडीपी अभिवृद्धि हार 9.6% रु 7.2% को खसी आछिछि। सेहिपरि शिल्प अभिवृद्धि हार 8.7% रु 6.1% को ह्रास पाइथिबा बिजेडी दाबी करिछि। राज्य बेकारी हार वृद्धि पाई 3.9% रे पहुंची नूतन नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबार सरकार विफल होइछन्ते। सेहिपरि बिजेडी अभियोग करिछि जे बीजेपी सरकार को नीति जोग बड़ बड़ शिल्प संस्था ओडिशा छाड़ी अन्य राज्य को चली जाउछन्ते बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ओडिशा रे आसीबो शिल्प विप्लव। 13 जिल्ला रे प्रतिष्ठा हो 30 शिल्पायन केवल स्लोगान रे सीमित रहिबोनी। अपंच उपांत जिले में पहुंचब सरकारी शिल्प विप्लव। हैदराबाद मुख्यमंत्री फेरिबा पर राज्यवासी आग रखिंट शिल्पर ब्लूप्रिंट। आग को शिल्प विहीन टैग मुंडाइबनी ओडिशार गोटे जिला। वर्ष 2025 शिल्प क्षेत्र में आनीला अनेक संभावना। ओडिशा को पुंजीनिवेशर हब करने को स्टीयरिंग धरी आग को बढ़ी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। गोटे पर गोटे सम्मेलन जरिया पुंजीनिवेशकारी को रेड कार्पेट पकाई निमंत्रण करते मुख्यमंत्री। तेज हैदराबाद निवेशक सम्मेलन पर राज्यवासी आगे शिल्पायन नुआ नक्शा आंकिचंते मोहन सरकार। राज्यर सब जिला को पहुंचब शिल्प फार्मा और प्रतिरक्षा क्षेत्र में ओडिशा पाइब नुआ परिचय। एथिपाई 38 निवेशक सह 1-to-1 आलोचना करिसंते मुख्यमंत्री। 13टी एमयू स्वाक्षरित हेबा सह 27,650 कोटी टंकार निवेश आसीछि। जो संसार प्राय 16,000 युवा वर्ग को मिलिबो नियुक्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। फनी सेवाहारांक पई सहारा हेले सुप्रीम कोर्ट क्षतिपूरण सह जरिमाना देबाको निर्देश देला सर्वोच्च न्यायालय। बात्या फनी क्षतिग्रस्त को मिलिबो सहायता। निर्धारित क्षतिपूरण सह मुंड पैसा दियादेव 10,000 लेखा जरिमाना। एने पुरी प्रशासन को निर्देश दैछन्ति सुप्रीम कोर्ट। जिलापाल कहछन्ति सर्वोच्च न्यायालयर निर्देश पालन करा जिवो। 2019 मे 3 तारिख भयंकर रूप नै पुरी रे लैंडफॉल कला बात्या फनी बासहारा होई गले अनेक परिवार क्षतिग्रस्त। सर्वे परे पुरी सदर ब्लॉक कन्हई विद्याधरपुर गाँ रो 67 परिवार क्षतिपूरण पाइबा को योग्य हेले, किंतु मिलिलानी क्षतिपूरण। 2 वर्ष पर आउ थरे सर्वे करी प्रशासन समस्त को अयोग्य घोषणा कला। यह पर बेसहारा हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। हाईकोर्ट मामलार विचार करी क्षतिग्रस्त को सहायता राशि 95,100 टंका लेखाए देबाको निर्देश दैतिले। हेले प्रशासन यहाको पालन न करी सुप्रीम कोर्ट जाइतिला। सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित क्षतिपूरण सहित मुंड पिछा 10,000 लेखाए जरिमाना देबाको जिला प्रशासन को निर्देश दैछन्ते बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। अंडा दर शुणिले लागुछि डर। बाजार रे गोटा अंडार दाम 9 टंका। अंडा दर शुणिले डर लागुछि। बाजार रे होई बढ़ी चलिछि अंडा दर। गोटा अंडार दाम 9 टंका। किछि दिन तळे जेउटी दर 7 टंका थिला सेठी दर 2 टंका वृद्धि पाइबा खाउटी को चिंता बढ़ाई दैछि। राज्यर विभिन्न स्थान रे आकाश छुआ होइछि दाम। केउटी गोटे पेटीर दाम 1600 टंका सह केउटी 1650 टंका। अंडा ट्रे रो दाम 250 टंका ऊपर रहिछि। कटक भुवनेश्वर समेत गाँ गाँ रे अंडा आउद मिलुनी। व्यापारी को कहवा कथा फार्म रो अंडा अभाव देखा देबारो बाजार आवश्यकता पूर्ण होई पारु नै। तथापि आसंता मास बेलको दर खसी आसीबो बोली अनुमान करा जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। दिल्ली रे 3 दिन रहिले एलर्जी होइजो नितिन गडकरी। दिल्ली प्रदूषण को नै एबे सारा विश्व रे चर्चा होछि। दिल्ली रो वायु लोकंक पई रोगर गंताघर पालिटी गलानी। सेते एमिति हेलानी जे दिल्ली रे साधारण जीवन यात्रा प्रभावित होछि। तबे केंद्र मंत्री नितिन गडकरी कहछन्ते दिल्ली रे 3 दिन रहिले एलर्जी होई जाउछि। एक कार्यक्रम रे दिल्ली एनसीआर प्रदूषण प्रसंग उठाइबा बेले एबोले कहिथिले। से कहिथिले मु एटारे 3 दिन पई रहउछि एवं शहर रो प्रदूषण पई 3 दिन रे ही मोर
ଆଲର୍ଜି ହୋଇଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢିଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ପରିବହନର 40% ଅବଦାନ ରହିଛି। ମୁଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 40% ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଏଭଳି କହି ଗଡକରୀ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରୁଥିବା ବିକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୟାନ, କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଅସମ୍ମାନ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସେନା କମ୍ବୋଡିଆରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ବୁଧବାର ଡିସେମ୍ବର 24 ଏହି ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଅପମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦିଏ ଏବଂ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଥାଇ କମ୍ବୋଡିଆ ସୀମା ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ନିକଟରେ ପାଇଛୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ହେବ ଲାଭବାନ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇପାରିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଚୂଡାନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନ ଭାରତ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ମୁକ୍ତ ବେପାରରେ ଅନେକ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆଗାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଇମ୍ରାନ ମାସୁଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ସମୟର କଥା ଏବଂ ଏହା ଘଟିବ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦେଶରେ କି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବୁଝନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ ସମୟରେ ଘଟିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ତୁର୍କୀ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଣୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁର୍କୀ ଠାରୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଣୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନ ଭିକାରୀକୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ କିଣିବ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ତୁର୍କୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଲଗେମ୍ କ୍ଲାସ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଚେକ୍ କରିବେ ସରକାର। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖବର ସାଧାରଣ କରଦାତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଇମେଲ ଏବଂ ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସିଧାସଳଖ ଅଧିକାର ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କିଛି ଅଲଗା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ହେବେ ଦୁଇ ଭାଇ। ହାତ ମିଳିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ରାଜ ଠାକରେ। ଏକାଠି ହେବେ ଠାକରେ ବଦଳ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା, ୟୁବିଟି ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ବିଏମ୍ସି ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 29ଟି ନଗର ନିଗମରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାକୁ ନେଇ ବଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛି ଯେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସରକାର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ଚାଲିଥିବା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନର ହାଲ ବେହାଲ ବିକ୍ରି କଲା ନିଜ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନର ହାଲ ବେହାଲ ବିକ୍ରି ହେଲା ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଗରିବ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ଯେ IMF ଏବଂ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯେ ଶେହବାଜ ଶରୀଫ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ PIA କୁ 135 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାର ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କୁ ବିକ୍ରି କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ, ଭାରତ ବଢ଼େଇଲା ବନ୍ଧୁତାର ହାତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଛାରଖାର କରିଛି ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ଏହାର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତ $450 ନିୟୁତ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କଲମ୍ବୋରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଶା ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିଠିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ $450 ନିୟୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଲିବିୟାର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ, 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 3 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ତୁର୍କୀର ରାଜଧାନୀ ଆଙ୍କାରାରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲିବିୟା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା। ତୁର୍କୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲିବିୟା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଙ୍କାରାରେ ଥିଲେ। ଲିବିୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ହାମିଦ ବେବେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦେଶର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଅହମଦ ଅଲ ହଦାଦଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଲିବିୟା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନା ପୋଷ୍ଟ, ନା ଲାଇକ୍, ନା କମେଣ୍ଟ। ଏବେ ସେନାକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେବଳ ରିଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ନୀତି ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ସେନା ସୈନିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସେନା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂତନ ନୀତି ସମସ୍ତ ସେନା ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବା, ସୂଚନା ରହିବା ଏବଂ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ଅନୁମତି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନକଲି ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା, ପୁଣି ଯୋଡ଼େ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ବାଂଲାଦେଶରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଏକ ଭିଡ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବାଂଲାଦେଶର ରାଜବାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଫାଙ୍ଗସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ 29 ବର୍ଷୀୟ ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳକୁ କିଛି ଲୋକ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଚୀନ ଏବେ ପସ୍ତାଇବ। ଭାରତ ସହ ପଙ୍ଗା ନେବା ଚୀନ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବେଜିଂ ଉପରେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ନିର୍ଭର କରି ନପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଉପରେ ଚୀନର ଦାଦାଗିରି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନିସିଏଟିଭ୍ GTRI ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ ଚୀନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଉଠାଉଥିବା ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ବଜାରରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2024-25ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚୀନ ଠାରୁ $10 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କେବଳ $711 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମୋଟ ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ $50 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷ
ବର୍ଷରୁ ହୋଇପାରେ ଲାଗୁ ବଢିପାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡବଲ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖିସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ଫୁଲକ ଘୋଷ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଏବଂ ପଙ୍କଜ ଜୈନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। 18 ମାସ ଭିତରେ ସରକାରକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏହି କମିଟି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଭାରତ ନେବ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭାରତରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ 70% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତର 17% ଭାରତରୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 9.5% ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମାପାର ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତରୁ ହାରାହାରି 2200 ରୁ 2300 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏମାନଙ୍କ ପାନ କାର୍ଡ। ଏହାର ସମାଧାନ କଣ? ନିଜର ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପାନ କାର୍ଡ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 1, 2024 ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସର ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାନ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଧାର ସହିତ ପାନ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 31। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ପାନ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପାନ ଏହି ତାରିଖ ପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ 3, 2025 ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପରେ ପାନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ପାନ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା 31 ମେ 2024। ଯଦି ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ପାନ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲିଙ୍କ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ତାରିଖ ବିତି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯାହା କହିଥିଲେ କରି ଦେଖାଇଲେ। ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ କରୁଛି ସଲାମ। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ଯେଉଁ ପଥ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଫଳାଫଳ ଆଣିଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକାର ଜିଡିପି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 4% ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଆଶା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂଖ୍ୟା 2 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ନୀତିକୁ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନକୁ ଡରାଇବ କି ଆମେରିକା? ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ହୁଏତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପାରେ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇରାନ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା 50%ରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବେନି। ଯଦି ଇରାନ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏଥିରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ସେନା ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଇରାନ ଆଟାକ୍ କରେ ତେବେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ଏଣୁ ଏହା ଆଗରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସତର୍କ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଇରାନୀ IRGC ବିପ୍ଳବୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଏନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢୁଛି, ଯାହାପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ୍ୟତା ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଇରାନ ଏବେ ମିଲିଟାରୀ ଅଭ୍ୟାସ ସହ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ସରକାରକୁ ଚରମ ବାଣୀ, କ୍ଷମତାରୁ ବିଦାୟ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ। ହିଂସାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପଦବୀ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏହା କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ବାଂଲାଦେଶରେ କ୍ଷମତା ଗତିଶୀଳତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶେଖ ହାସିନାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଏକ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଲାବ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଟେସ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଇଲନ ମସ୍କ ଦୁନିଆର ମହାଧନୀ 40 ଜଣ ଧନୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗୁଆ। ଟେସ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଇଲନ ମସ୍କ ଦୁନିଆର ମହାଧନୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କାହା ପାଖେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ $750 ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ମସ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ ହେଉଛି 67.18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗତ 4 ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ 13.47 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମସ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ନେପାଳ ମିଳିତ ଅର୍ଥନୀତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହି ତିନି ଦେଶର ଜିଡିପି $555 ବିଲିୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମସ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ $750 ବିଲିୟନ ରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବିଏସଏଫ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ 50% ସଂରକ୍ଷଣ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସଏଫ ରେ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ କୋଟାକୁ 10% ରୁ 50% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି କ୍ୟାଡର ଟଣ ଗେଜେଟେଡ୍ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ 2015 ରେ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ କି ବାକି ଅଗ୍ନିବୀର ମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଲି ପଦବୀର 50% ପୂରଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀର ଅବସ୍ଥିତ 47%, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 10% ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପୂରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପଡିଥିବା ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଦେଲା ଚାଇନା, ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳିଗଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଆମେରିକା। ଭାରତ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପେଣ୍ଟାଗନର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖି ଚାଇନା ରାଗି ଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଚାଇନା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକା ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ଏଲଏସି ପାଖରେ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଇନା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ନିଜ ଜିଆନ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଚାଇନା ତାର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପେଣ୍ଟାଗନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରେ। ସେ ଚାଇନା ଭାରତ ସହିତ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖେ। ବିବାଦୀୟ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚାଇନା ଆମେରିକା ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ବୋଲି ପଚାରି ଯିବାରୁ ଲିନ୍ ଜିଆନ କହିଥିଲେ ଚାଇନା କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନ କରି ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଲେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ଶେଖ ହାସିନା, ୟୁନୁସ ସରକାରକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ନିକଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଇସିଟି ରାୟ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶେଖ ହାସିନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମାମଲା ନିରପେକ୍ଷ ତେବେ ଏହାକୁ ହେଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। তো দর্শক বন্ধু এ ଥିଲା আজ সকালের কেতোটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করা সহিত আম চ্যানেলকে সবসক্রাইব করন্তু আর ভিডিওকে শেয়ার করন্তু। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখিথিবারু আপন মানকু বহুত বহুত ধন্যবাদ।